We have all heard change is the law of nature, but time and again it has been shown that change is also the law that governs technology. With every passing day, technology requires us to create change, evolve, and accept to handle it better. Each passing day, we as engineers hunt new problems and find solutions to them. And we don't stop at it, we better the solution. Change is challenging, yet change is rewarding. And we have changed. We are now autonomous. Are exhibiting their skills of engineering through their projects today. So all the engineering aspirants can experience the technology in live. We will also have a panel discussion with the heads of engineering departments and the CET cell expert to give insights about engineering education and CET counseling process. A warm welcome to everyone present here to the inauguration of Open Day 2022. It is appropriate that we begin this program with prayer. God shapes the world by prayer. The more there is prayer in the world, the better the world will be. I now request Mr. Shashankan, Assistant Professor, Department of Computer Science and Engineering, to render the invocation and seek the blessings of Almighty. ನೆನೆದಾಗ ನಿನ್ನನು ವಿಘ್ನಗಳು ಮಾಯ ನಿನ್ನೊಲವು ಇರುವಾಗ ಭಯವೆಲ್ಲಿ ಘನಕಾಯ ನೆನೆದಾಗ ನಿನ್ನನು ವಿಘ್ನಗಳು ಮಾಯ ನಿನ್ನೊಲವು ಇರುವಾಗ ಭಯವೆಲ್ಲಿ ಘನಕಾಯ ವಕ್ರತುಂಡ ಎನ್ನುವಾಗ ವರ ನೀಡಿ ಸಲಹುವೆ ನೀನು ವಿನಾಯಕ ಎನ್ನುವಾಗ ವಿದ್ಯೆಯನು ಎರೆಯುವೆ ನೀನು ಧೂಮ್ರವರ್ಣ ಎನ್ನಲು ದಾರಿದ್ರ ಕಳೆಯುವೆ ನೀನು ನಿನ್ನನೇ ನಂಬಿದ ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟ ಮೋಚನ ನೀನು ನೆನೆದಾಗ ನಿನ್ನನು ವಿಘ್ನಗಳು ಮಾಯ ನಿನ್ನೊಲವು ಇರುವಾಗ ಭಯವೆಲ್ಲಿ ಘನಕಾಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir. I now request Dr. S. A. Mohan Krishna, Associate Professor, Department of Mechanical Engineering, to formally welcome the gathering. Very good morning, everyone. Members of august audience and dignitaries festooned on the days. Today is an auspicious day for this prestigious institution, Vidyavardhaka College of Engineering, as the institution is organizing and celebrating Open Day. In this regard, it gives me immense pleasure in wholeheartedly welcoming many dignitaries. To begin with, it gives me immense pleasure in welcoming the chief guest, the CET Nodal Officer, Sri Uday Shankar, for this program. Welcome to you, sir. It gives me a great honor in welcoming the President of Vidyavardhaka Sangha, Sri Gundapagowda, for this program. Respected sir, your simplicity, generosity and straightforward approach have been simply amazing. It gives me immense pleasure in welcoming the Secretary of Vidyavardhaka Sangha, Sri P. Vishwanath, for this program. Respected sir, your dynamism, optimism and pragmatism have been really laudable. It gives me a great honor in welcoming the Treasurer of Vidyavardhaka Sangha, Sri Shaila Ramannava, for this program. Dear sir, your effervescence, energy and charisma have been simply laudable.
It gives me immense pleasure in welcoming the driving potential of this institution, the torchbearer, Dr. B. Sadashivegowda, for this program. Dear sir, your perseverance, politeness, and pragmatism have been simply laudable. Welcome to you, sir. It gives me a great honor in welcoming the Controller of Examination, Deputy Controller of Examination, Deans, Deputy Deans, and heads of various departments for this program. Welcome to all. It gives me a great honor in welcoming the parents and prospective students of this institution. Welcome to all. Then ultimately, it gives me a great pleasure in welcoming the print and electronic media for this program. Welcome. Lastly, it gives me immense pleasure in welcoming all the members who have been responsible for this success. Thank you very much. Thank you, sir. Light enlightens us to the maze of human life. We will now have our traditional lamp lighting ceremony. I now request the dignitaries to join for the lamp lighting ceremony. Thank you, everyone. Leadership is the capacity to translate the vision into reality. One such person who always translates his vision into reality is our beloved principal, Dr. B. Sadashivegowda. I now request our beloved principal to address the gathering. Good morning to all of you. The Honorable Chief Guest of today's function, CET Nodal Officer, Mr. Uday Shankar, the Honorable President of Vidyavardhaka Sangha, Sri Gundappa Gowda, the Honorable Secretary of Vidyavardhaka Sangha, Honorable Treasurer of Vidyavardhaka Sangha, Sri Srisaila Ramannavar, all the respected deans, deputy deans, heads of departments, all the respected parents and students who have just passed the +2 and also have written CET examination. It's a great occasion for each one of us to celebrate the open day. Some of you might know about Vidyavardhaka College of Engineering, which was started in the year
1997 with a very humble beginning with 4 undergraduate programs. Today we have 7 undergraduate programs, 3 postgraduate programs, 9 research centers with a total student population over 3,700. We have been accredited by National Board of Accreditation. All the eligible undergraduate programs have been accredited by NBA. We are also accredited by NAC, National Assessment and Accreditation Council, with an A grade, and very few institutes across India would get an A grade, and we are one of them. Very recently, our institute is awarded by QS iGauge as the Happiness Institute. It means that based on the survey they conducted from the students and also the staff, more than 80% said they are extremely happy with the ambience that we provide in the institute. In addition, we are celebrating this year the Silver Jubilee. We started in '97. We have successfully completed 25 years of our existence. And we are one of the top engineering institutes in the state of Karnataka. We became autonomous in the year 2020, thereby having complete autonomy to design our own curriculum. And we thought that we should do something to the students who have completed +2 and aspiring to join engineering programs and other programs, so that they would take an informed decision, particularly during the CET document verification and also afterwards. Because in the last couple of years, we have found a lot of students, even though they deserve a particular institute, particular branch, they are deprived of that because they make some simple mistakes while uploading the documents, while entering the options entry, and also taking a decision which is not in favor of them. So this program will help you to create awareness so that you will be able to take an informed decision. This is very important, as we all know that the +2 is the turning point in one's career path. It is very important that you take the right decision at this juncture. So we are here to help you. As a result, we requested the CET nodal officer to brief you about the entire process. And after this, we are going to have the panel discussion, and you can ask any questions about the engineering profession and also with respect to CET. After this, you are requested to visit our sports complex, where you can have project exhibitions, and also you can talk to our students to know more about the ambience that we provide in our institute. With this, once again, I extend a very hearty welcome to each one of you to this open day. Thank you all. Thank you, sir. Dreams and dedication are a powerful combination. Such a dedicated person with focused dream is our Honorable Secretary of Vidyavardhaka Sangha, Engineer Shri P. Vishwanath, who is the first Mayor of Mysore City Corporation and a Silver Star awardee for his service in Scouts and Guides. I now request Honorable Secretary to speak a few words on this occasion. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುಂಡಪ್ಪ ಗೌಡರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಖಜಾಂಚಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀಶೈಲ ರಾಮಣ್ಣವರೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ದಿನ ತಮ್ಮೊಡನೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ CET ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಶ್ರೀ ಉದಯಶಂಕರ್ ಅವರೇ, ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ
ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಸದಾಶಿವಗೌಡ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಡೀನ್ಸ್, HODs and other faculty members, and especially the students and parents who have come here to know many things. ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು, ಪೋಷಕರು ದಿನ ಬಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರನ್ನು, ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು, ಇತರರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮುಕ್ತ ದಿನಾಚರಣೆ ಓಪನ್ ಹೌಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಪನ್ ಡೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರಂತೆ ಇದು ಓಪನ್ ಡೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಓಪನ್ ಡೇನಲ್ಲಿ 2 ಭಾಗ ಇದೆ. ಒಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ CET ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ, ಕಾಮೆಟ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು PUCನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ CETನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಿತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ CETಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಉದಯಶಂಕರ್ ಅವರು ಕಳೆದ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಂಥ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಳನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಭಾಳ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು ಮಾಡಿ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರವಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಅವರು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಮೇಲೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ತಮಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮೆಡಿಕಲ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಮರ್ಸ್, ಅನೇಕ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ದಂಡಿಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಶಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳು ಇದೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿದಾಗೆ NBA, NAC ಅಕ್ರೆಡಿಷನ್, ಅಟಾನಮಸ್ ಈ 3 ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಕ್ರೆಡಿಷನ್ ಮತ್ತು NAC A ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ಅಟಾನಮಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರಿಕ್ಯುಲಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸ್ಗಿಂತ ಕಳಪೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಹಾಗಾಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಭಾಳ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು. 25 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಕಟ್ಟಡ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಂಥ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂಥ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಗಳನ್ನು, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು, ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಗಳನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 3 ತರಹದ ಸೀಟ್ಗಳಿದೆ. ಒಂದು CET-ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಆ ಒಂದು ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು CET ರ್ಯಾಂಕಿನ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಮೆಟ್ ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಕಾಮೆಟ್ ಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಂಥವರು ಅದರ ಮೆರಿಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ 100 ಸೀಟ್ ಇದ್ದರೆ 45% ಸೀಟ್ನ CET ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, 30% ಸೀಟ್ನ ಕಾಮೆಟ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು 25% ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 25% ಸೀಟಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಹಣಕಾಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫೀ ಅಲ್ಲದೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಸ್ನ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಸ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಸ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಏನು ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು VVCE ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಡೊನೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡನ್ನು ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣಕಾಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಥರದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಐದರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗಿವ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಿ ಮನಿ ಥ್ರೂ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ DD, ನೇರವಾಗಿ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಉನ್ನತೀಕರಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ದೇಶದ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ದಿ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ದಿ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ದಿನ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದಾಗೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ವಿವಿಧವಾಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೂತ್ ಇದೆ.
ಅಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಡೀ ದಿನ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ತುರ್ತಾಗಿ ಏನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಂತು ಅಲ್ಲಿ ಊಟವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಏನು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾವು ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದಿನ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಅನೇಕ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಫ್ರಂಟ್ ಡೆಸ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದರೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನನಿತ್ಯ ಉತ್ತರ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಲಾರರು. ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಇನ್ಯಾರ ಮೂಲಕನೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಸರಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ ಹೊಸದಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ, BSc ಹಾನರ್ಸ್. ಅದು 4 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸು. BSc ಹಾನರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕೋರ್ಸು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ BSc ಹಾನರ್ಸೇ ಬೇರೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ BSc ಹಾನರ್ಸೇ ಬೇರೆ. ಈ BSc ಹಾನರ್ಸಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟೇ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇತರ BScಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಡ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ, ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಜನನ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಜನ ಬರ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಆಭಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, sir. The person who is always enthusiastic in guiding us in all our endeavors is Honorable President of Vidyavardhaka Sangha, Shri Gundappa Gowda. I now request Honorable President Shri Gundappa Gowda to deliver the presidential address. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಖಂಡ ಮಂಡಲಾಕಾರಂ ವ್ಯಾಪ್ತೇನ ಚರಾಚರಂ ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತಮೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಈ ದಿನದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಉದಯಶಂಕರ್ ಅವರೇ, ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಪಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರೇ, ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಶೈಲ ರಾಮಣ್ಣವರೇ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸದಾಶಿವಗೌಡ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ, ಮಹಾಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ, ಪೋಷಕರೇ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಸ್ಥೆ 1949ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೆ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಯವರು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲೇ ಹೈಸ್ಕೂಲನ್ನು 1949ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 1974ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಾವು 1997ರಲ್ಲಿ PM ಚಿಕ್ಕೋರೆಯನವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ 25 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದರೂ ಸಹ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಕೇವಲ 4 ಕೋರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೋ. ಈಗ 7 ವಿಭಾಗ ಕೋರ್ಸನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಸುಮಾರು 50% ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಳ ಅನುಭವ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನೀವು
ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಇಂಥ ಕೋರ್ಸೇ ಬೇಕು ಅದೇ ಕೋರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಪರಿಣತ ಆದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅವರೇ. ನಾನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವನ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅದೇ ಬೇಕು ಇದೇ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರೇ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸೇ ಬೇಕು ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಾಂಬೆಗೆ ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ, ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸುವೇ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕೋರ್ಸ್ಗಳೇ. ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸಲ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾರು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನು ಅವನ ಅಭಿಲಾಷೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಅವನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ತಾವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಸುಮಾರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ನಾವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಆ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ 75 ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪುಕ್ಸಟೆಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು 5 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಕೆ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಮಂಡಿ ಮತ್ತು ಲಸ್ಕರ್ ಮೊಹಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಹ ಆ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರಾದರೂ ಬಡವರ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಎಲ್ಲೂ ಸೀಟ್ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ತಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಏನೇನು ತಮಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ರೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಮಾತಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ತಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಸ್ಟೇಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ತಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತಾವು ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, sir. As we have come to the end of this inaugural function, I now request Dr. Aditya C.R., Associate Professor, Department of Computer Science and Engineering, to propose the vote of thanks. Good morning all. It's my privilege to propose the vote of thanks. First, I would like to thank today's chief guest, Shri Uday Shankar, for gracing this occasion. Thank you, sir. My profound gratitude to the President of Vidyavadaka Sangha, Shri Gundappa Gowda sir. I thank him for his guidance and constant support to the education. Thank you, sir. We are grateful to the Secretary of Vidyavadaka Sangha, Engineer P. Vishwanath, a visionary whose able guidance has always encouraged us towards higher achievements. I thank him for his kindness and continuous support. I thank Shri Shaila Ramannavar, Treasurer, Vidyavadaka Sangha, for gracing this occasion. Thank you, sir. The successful culmination of this event owes much to the guidance and support of the head of our institution, our beloved principal, Dr. B. Sadashivegowda. My sincere thanks to him. I extend my thanks to the COE, Deans, Deputy Deans, and HODs of various departments for their cooperation and support. Thank you all. My special thanks to all the students and their parents, the family members for attending this event. I wish them a memorable experience at Vidyavadaka College of Engineering. I thank all the coordinators of the Open Day 2022 who have been instrumental for the success of this event. My heartfelt thanks to all the faculty members of VVCE for their guidance and cooperation in organizing this event. I also thank the student coordinators for their effort in effectively organizing the event.
I owe special gratitude to the non-teaching staff who have worked hard to ensure that this event becomes a memorable success. I thank all the distinguished invitees present here accepting our invitation. I thank the members of the press and media for evincing interest in covering this event. Last but not the least, I thank all the good hearts who worked behind the screen to make this event a memorable success. Thank you all. Thank you, sir. We will now have a panel discussion with all the heads of various departments and the CET cell expert. I think we have some about we have all heard change is the law of nature, but time and again it has been shown that change is also the law that governs technology. With every passing day, technology requires us to create change, evolve and accept to handle it better. Each passing day, we as engineers hunt new problems and find solutions to them. And we don't stop at it, we better the solution. Change is challenging, yet change is rewarding. And we have changed. We are now autonomous.
ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಿರೋದು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಹಲೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. I would like to introduce all the panel members here. Firstly, I would like to welcome our beloved principal, Dr. B. Sadashivegowda, sir, to the panel discussion. Welcome you, sir. I also welcome the CET cell expert, Mr. Uday Shankar, sir. Welcome you, sir. I would like to introduce Dr. G.V. Naveen Prakash, Head of Mechanical Engineering Department. I would like to introduce Dr. S.K. Prasad, Head of Civil Engineering Department. Welcome you, sir. I would like to welcome Dr. Ravi Kumar V, Head of Computer Science and Engineering Department. I would like to welcome Dr. A.B. Rajendra, sir, Head of Information Science and Engineering. I would like to welcome Dr. Chandrasekhar M. Patil, Head of Electronics and Communication Engineering. I would like to welcome Dr. Shobha Shankar, Madam, Head of EEE Department. I would like to welcome Dr. Vinita D.C., Head of AML. I would like to welcome Dr. N.S. Ligegowda, sir, Head of BSc Honors. I would like to welcome our Training and Placement Officer, Dr. Rashmi S. Welcome you all for the panel discussion. We will begin with the panel discussions. Even the audience, if you have any queries, any questions, you can also ask the questions. If not, we would also pass on the notepads. You can write your questions and pass on to them. Good morning, everyone. Let's start with the first question to our beloved principal. Sir, I would like to ask you a question. What are the criteria to select an engineering college? It's a very good question. Most of the parents and the students will have this question: on what basis I should select the college, the engineering college? There are a set of parameters that you have to consider while selecting a college. Number one, the placements, which is very important, because all of you join the college expecting that you would get placed. And in our institute, we have had a record placement this time. And that's one. Number one is the placements. Number two, whether the institute is accredited or not accredited, which is very important, because the moment it is accredited, it shows that it maintains the standards, just like how it is done ISO companies in the industry. Accreditation is very, very important, particularly if you go to Dubai, Gulf countries. They check whether you have graduated from an accredited institute or not to get employment there, even higher education. So accreditation is very important. There are two. NBA is very important,
The second, NAC accreditation, which I have mentioned already. Number 3, which is also equally important, whether it is autonomous or non-autonomous. Autonomous means you will have a lot of flexibility, which I will tell later. Number 4, how many faculty are with PhDs? In our institute, we have more than 240 faculty members with faculty-student ratio of 1:15 as prescribed by AICTE. So very few colleges maintain this faculty-student ratio. Out of that, we have 75 plus with PhDs. That speaks quality of the faculty. So quality of faculty, that is also important. Next comes the teaching learning ambience. What kind of system they have, particularly the teaching learning system, whether it is an inspiring ambience or not. How do they support for co-curricular and extracurricular activities? So all these things are important in selecting a particular college. Thank you, sir. So we know what are the different criterias, but then we have most of them would have that doubt that whether to choose for an autonomous institute or a non-autonomous institute. So could you please brief us on what is the difference between autonomous and non-autonomous institute? Yeah. One thing, under VTU, there are 221 engineering colleges, out of which 25 colleges are autonomous. So what are the differences between autonomous and non-autonomous? Obviously, only 25 are given autonomous status means they are much above the non-autonomous institute. That all of us need to understand, because to give autonomy, they must be accredited. In the NAC, minimum A grade. If it is less than A grade, they will not give autonomy. So means that they are much higher than the non-autonomous institute. That is number 1. Number 2, both, the similarity I would like to tell, both autonomous and non-autonomous degrees are awarded by VTU only. Whether you study in autonomous institute or non-autonomous institute, the degrees will be awarded by VTU, finally. In autonomous, we have the freedom, academic freedom, to design our own curriculum, to have our own assessment process and our own examination process, and also we announce the results. And in fact, in the last 2 years, we could announce the results within a week after the completion of the last examinations. It doesn't happen in a system like VTU because there are more than 200 institutes. It is very difficult. But in the autonomous, there is a lot of flexibility for the students. One is curriculum. Why curriculum? I would like to emphasize, we can design the curriculum that meets the industry requirements. Now we have electives that are relevant to the industry. It is not possible under non-autonomous scheme. And we set the question paper, we do the teaching, we set the question paper, and we conduct the examination, we do the evaluation in the autonomous scheme. So thereby a lot of flexibility is incorporated in the autonomous scheme. It is not there in the non-autonomous, even though both are affiliated to Visvesvaraya Technological University. Thank you, sir. As mentioned by Principal Sir, that training and placement is the first criteria that you would be looking to when you select the college. Now, my next question is to the Training and Placement Officer. Madam, I would like to ask you, what kind of training do you provide to enhance placements? Okay, thank you for this question. So I, being the head of Training and Placement Department, what I would like to tell is, so apart from the regular curriculum, what the student studies for the 4 years, the moment a student enters an interview, so there are different streams or the different questions posed by the interviewer. So they will not only check the technical capability of a student, but they also check whether the student is good in communication, the behavioral skills, attitudinal skills, soft skills, logical reasoning, leadership qualities. All these are tested by the companies. So apart from what they study in the regular curriculum, the Training and Placement Department gives exclusive training for each and every student of all the branch students. We start from English communication training in the first year. In the second year, we go with soft skills training, and we also start with aptitude training in the second year.
And when the student enters third year, we go with technical training along with the aptitude training. And the moment the student comes to the final year, we give pre-placement training. So along with these trainings, we also give company-specific trainings, especially when there are mass recruiting companies visiting our college, we give company-specific trainings. And I'm also happy to say that our college is tied up with Harappa Education, wherein all the first year students are undergoing this training in order to skill up the students with respect to their attitude as well as their behavior. And also this time we also have introduced Super 100 program, wherein we have selected top 100 students of our institute, and we are extensively training these students. That is, we are giving advanced technical trainings from various tie-ups what we have from different companies. We also give various lectures. We bring many people from the industry. We give talks to these students. So different kinds of trainings are given to the students apart from the regular curriculum. Thank you. Thank you, madam, to briefing us about the training process that we undergo in our institute. The very next question is what branch we usually opt for. So what comes to our mind? Usually we think about either computer science engineering or information science engineering. So here is my next question. What is the major difference between computer science engineering and information science engineering? I would like to request Dr. Rajendra sir to address this question. Okay, thank you for the question. Talking about the difference between information science and computer science engineering, there is no difference between computer science and information science engineering. The main difference is the only 2-3 subjects are different from CS and IS. Coming to the computer science mainly deals with computer hardware, software, and main core concepts of computers. Coming to information science, it deals with the software engineering, software development, and applications of the computer science. And computer science students and IS students are same placement opportunity, and syllabus also same. Both branches are same. In coming to information science, in our college, it started in the year 1999 with the intake of 60. Now it is 120 in IS. And our department bagged 7 VTU ranks since from the inception. And our department placed in a service-based company. And also our student published good papers in the reputed journals. Thank you. In fact, just to add on, the VTU sent out a circular saying that there is no difference between computer science and engineering and information science and engineering. So both are almost equivalent. Then you might wonder why they created an additional branch of engineering. The reason was, some time back, when there were very few colleges, the demand for computer science increased tremendously. So, but there was a upper ceiling from CACT that you cannot increase more than 120 in a particular institute. So they created one more branch to meet the industry requirements then with a same, more or less same curriculum. I hope I have answered in case you have that question in mind. So basically both are same. Thank you, sir. So once we select the criteria accordingly to the college and we have opted for a subject and we enroll the candidate, the next thing we think about what are the financial assistance do we have? Do the institute provide any scholarships? Do we get scholarships from the government institutions like that? So I request Principal Sir to address, do we have any scholarship facilities for the needy students? I think most of you are aware that there are different categories at the time of admissions, like OBC, SC, ST, Category 1. You will get scholarship, tuition fee from the government. But there are ceilings. For example, it should be less than 2.5 lakhs. There are 2 categories under SC, ST. That is less than 2.5 lakhs, and other one is between 2.5 and 10 lakhs. So one is state scholarship portal is there. In both the cases, you get the tuition fee in both the cases for SC, ST and Category 1. OBC, they do get provided their income is less than 2.5 lakhs. Okay, that amount is not the complete tuition fee, around 18,000 rupees. In addition, the children of farmers,
they get 10,000 irrespective of their income. They may have 20 lakhs income, yet they would get 10,000 rupees. There are many other schemes which, due to lack of time, I would not be able to tell, but there are many scholarship opportunities for the students to pursue higher education. Higher education pursue ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಇದೆ ಈಗ ಡೇಟಾ, ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೇಟರ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಅವರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್, ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ರು 35 ಲಕ್ಷನ ನಾವು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ. ಆ 35 ಲಕ್ಷನ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಅವನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ 35 ಲಕ್ಷನ ಎರಡು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀ ವೇವರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀನೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸುಮಾರು 25 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಉಳಿದ ಸುಮಾರು 100 ಜನಕ್ಕೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋದ ವರ್ಷ SKFನವರು ಸುಮಾರು ಕಂಪ್ನಿಗಳಿದೆ, ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಇದು, ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿನೂ ಆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ CSR ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 22 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವರು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸೋವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. SKFನವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 20 ರಿಂದ 25 ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಇದೆ, ವಿಪ್ರೋ ಇದೆ, ಸುಮಾರು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನಂತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನಿಮ್ ಗಮನಕ್ಕಿರಲಿ, ಏನೋ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಓದೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಚಿಂತನೆ ಬೇಡ. ನೀವು ಓದ್ಬಹುದು. ಸುಮಾರು ಕಂಪನೀಸ್ಗಳು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸರ್, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್? ಅದೇ 35 ಲಕ್ಷ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಹೋದ್ ಸಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಏನು ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಡ್ಕೆ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂದು 18,000ದಿಂದ 20,000 ರೂಪಾಯಿನಷ್ಟು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ. Thank you, sir. That was very much required information to all of them. So my next question would be to Head of the Department of Electronics and Communication Engineering Department. Sir, what is the difference between ECE and EEE branches? Is there any difference or they are same? ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. So it's a very good question and it is a bit difficult to answer when it comes to compare ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. But still the major difference between electronics and communication engineering and electrical and electronics engineering. First difference ECE ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ electronics and communication engineering. Electrical ಬಂದ್ರೆ EEE ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, electrical and electronics engineering ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So second difference, ಈ electronics and communication ಅಲ್ಲಿ more emphasis on communication ಮತ್ತೆ electronics ಬಗ್ಗೆ emphasize ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ communication ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ. When it comes to electrical ಬಂದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮೆಷಿನ್ಸು, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸು, ಮೋಟರ್ಸು, ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್, ಲೈಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಲೈಕ್ KEB ಸುಮಾರು ಬೆಸ್ಕಾಮ್, ಚೆಸ್ಕಾಮ್ ಇದೆ, ಸುಮಾರು ಇದಾವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಸೊ AE, AEE ಆ ಥರ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ BSNL ಇದೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಬಂದ್ರೆ DRDO ಇದೆ, ISRO ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ECE ಮತ್ತು EEE ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಸೇಮ್ ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಸೊ ವೈ ಶುಡ್ ಒನ್ ಚೂಸ್ CSE over other branches? Okay, it's a very good question, madam. Thanks for the question. Now, actually, many of them wanted to join the computer science department. In Vidyavardhaka College of Engineering, if you consider the computer science department, we have collaboration with many industries. Might be heard about Google, Microsoft,
AWS, Amazon. We have collaboration with all these industry. And also, if you go to the industry, the first thing is the student has to work in a collaborative environment. What we do in the first year itself will make that how to work in a collaborative environment, having a collaboration with GitHub. We also have an Apple lab in the department where we train the students to how to develop an app for the iOS devices. Along with this, we have many clubs, especially to train the students to the need of the industry. We have collaboration with the industry, and you believe it or not, in the previous year, the students were trying for internship, but now we have created an opportunity in the department itself for the internship, paid internship. The students are getting paid internship they're getting 20,000 to 30,000. Sometimes they've got up to 60,000 internship per month when they are doing the course itself. So like this, we have many clubs. We also support for research to publish paper, as mentioned by Dr. A.B. Rajendra. We also have a research community where we collaborate with many universities for enhancing the research. And also we have Students Developers Club, where the students are developing many apps for Android devices, iOS devices, and also we train the students on current trends and technologies. With all these, we support students doing many things in the department. We also say that in the entire institution, with respect to the admission, with respect to the placement, and in all respect that CS department stand first. And we also could able to say that almost 100% of the students have been placed in the most of the companies with a highest package. With all this, I think CS department is known to the city of Mysore. Thank you. Thank you, sir. I think everybody has got an overview picture of what CSE department is at VVCE. I would like to take up the next question. This is to the principal. What initiative the institute takes for student skill enhancement to bridge the gap between industry and academia? I think Dr. Ravi Kumar has mentioned already the couple of initiatives which we have taken to bridge the gap between the academia and the industry, which is very important. One is we design the curriculum such that it meets the industry requirements. We have electives which are offered by industry, particularly Infosys. Now we are working with L&T. There are many such initiatives we have taken. For example, in electronics and communication, we are training the L&T employees on our campus on Cadence tool. This one initiative where we collaborate very intensively with industry. The second initiative is that in each department there are many professional clubs, many projects which are monitored by the industry. We invite the industry to evaluate the projects that are carried out by our students. So thereby we bridge the gap. And in the board of studies of our each department, we have industry representatives. In the academic council, we have industry representatives. In addition, in each department, we have industry academia board. Those boards meet twice in a year, identify the gaps, and give the direction to the department, okay, these are the activities you must do to bridge the gap between the industry and the academia. In addition, we encourage our students to do internship in the industry. For example, in the autonomous scheme, after first year, students must mandatorily undergo 2 weeks of internship in the industry. After the second year, 4 weeks of internship. And in the final year, 6 months internship they have to undergo. So thereby, they will understand the best practices of the industry and they will be ready by the time they graduate. Thank you, sir. Before moving on to the questions from our end, audience, do you have any questions till now? ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. Okay, I'll mic could you? Hello, good morning, sir. Good morning, sir. Sir, what is the difference between mechanical and IT, sir? I request HOD mechanical to answer that question. Okay, thank you, sir. Sir, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಸೈನು, ಥರ್ಮಲ್ಲು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಡಿಸೈನ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಥರ್ಮಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಥರ್ಮಲ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗು, ನಾಟ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗು, ಆ ಥರ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ IP-ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕೋರ್ಸಸ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಡಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಟಡಿ, ಮತ್ತು ಅರ್ಗಾನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೋರ್ಸಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರಾಡರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸ್. ಡಿಸೈನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಥರ್ಮಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ MBA ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಗೂ IP ಏನಾದ್ರು ಹೋದರೆ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಇಟ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಅದರಿಂದ ಅದೇ ಅಗೈನ್ ಅದನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ, ಪುನಃ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ವಿಭಾಗಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು INP ಬಂದಿದೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ. I hope I answered your question, sir. Sir, in addition, mechanical engineering is a much broader field. Under mechanical engineering, you have automobile engineering, industrial production and engineering, ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬರುತ್ತವೆ. So mechanical is a big branch. Due to explosion of knowledge, they created additional branches to meet certain industry requirements. I suggest one should take mechanical so that you will have wider options after completion. So whereas industrial production a bit narrower than mechanical engineering. Thank you, sir. Any other queries? So, Namaskara, sir. Sir, everything is depending upon supply and demand. Correct, sir. Now, IT is the full demand is there. You are right. After completing 4 years courses, so suddenly demand is come down. Now, what is the suggestion you are doing? What is your task, vision on that future? Yes. Sir, to answer your question, as you have mentioned rightly, supply and demand. See, it is completely driven by the market. ಈಗ IT ಬೂಮ್ ಇದೆ, 4 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. It depends. But as per the present indication, there are certain clear indicators. If you read them, IT will remain the number one for the next 5 to 10 years for a very long time, because digitization ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ತುಂಬ ಇದೆ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಯಾವುದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಅವರು ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ 10 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಇನ್ ದಟ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈವನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಬಿಕಾಸ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶನ್. ರೈಟ್ ನಾವು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಡೀನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಟ್ VTU, and also I was the member of board of studies for mechanical engineering. We did a study. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ಗೆ 18,000 ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂಡರ್ VTU, ಜಸ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಲೋನ್. ಇವಾಗ ಕಳೆದ 3-4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರೀ 3,000 ಇದೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸು. ಆ 3,000 next 3-4 years ಆದಮೇಲೆ there will be a severe shortage of mechanical engineers in the entire country, particularly in our state. We will not be able to meet the requirements. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಹೋದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಡಿಮಾಂಡು ತುಂಬ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ದ ರೀಸನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಓನ್ಲಿ 3,000 ಈಸ್ ನೋ ವೇ ನಿಯರ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ 4 years it becomes a problem. That's why you must have a longer vision. ಒಂದು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಷನ್. ಎರಡನೇದು, you have to see the indicator. IT will remain number one. There's no doubt about it. But also other branches of engineering will be in greater demand. I hope I have answered your question. So ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬ್ರಾಂಚನ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. Okay sir, thank you. Thank you. One more thing sir, that is your OBC, for that income cut off is there? ಹೌದು ಸರ್, ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 8 ಲಕ್ಷ. ಬಹುಶಃ ಉದಯಶಂಕರ್ ಅವರು ಅದೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೇ
ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Good morning, sir. What is the difference between computer science and engineering, artificial intelligence and machine learning? What are the opportunities, artificial intelligence and machine learning? Okay, I think we have Dr. Vinuta DC, who is the head of artificial intelligence and machine learning in our institute. She will answer that question. Artificial intelligence and machine learning, it is a new and upcoming branch in the field of computer science. So artificial intelligence students, they will learn all the core and the fundamental subjects of computer science. That is especially first year and second year, they will be concentrating and they will study all the core subjects of computer science. And from third year onwards, they will concentrate on the subjects which is relevant to AI and ML. That is, it may be a natural language processing, deep learning, machine learning, all these subjects they are going to study from third year onwards. Otherwise, the basic core subjects, whatever is there in the computer science, so they are going to study till second year. And also few subjects in third year, they will study. So to add on, from placement perspective, ಸುಮಾರು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ದ ಪೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈ. 12 ಲಕ್ಷ 14 ಲಕ್ಷ ಈ ತರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಎ ಅಂಡ್ ML ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಇಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದಾರ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಪೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈ. Product based companies especially, they prefer A and ML students. Adding on to that, you know that when it comes to AI, so the students who are very much familiar, I mean to say that well versed with mathematics will be preferable, because most of the time they deal with models which they are supposed to develop using the mathematical model like probability, statistics. If they are towards mathematics, it is preferably to go to AI and ML rather than to computer science. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಮಧ್ಯ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಸರ್, ನನಗೆ ECE ಆ್ಯಂಡ್ EEE ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಈಗಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್? When it comes to electronics and communication engineering, electronics alli ಜಾಸ್ತಿ electronic subjects ಜೊತೆಗೆ communication engineering ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ತಾರೆ. Either it could be satellite communication or mobile communication, ಆ ಥರದ್ದು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೆಂಗೆ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪವರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಓದ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಮೋಟರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳಿತಾರೆ. In addition to that, minimum 30 to 35% of the subjects of EEE are electronic subjects. So they will have basic fundamental knowledge of electronic subjects also. So they are able to get jobs both in core electrical industry like manufacturing industry or design or testing or maintenance of electrical machines. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಎಂಬೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೈಕ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಸ್ರೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಡೊಮೈನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ KPTCL ಆಗಿರ್ಬೋದು, KPCL ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ BHEL, ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಟೀಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಗೇಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ತುಂಬಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತಿದೆ. ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ.
ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೈವೇಟು ಇದೆ. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ, ಸೀಮನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಷ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ನೈಡರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಿದೆ. Thank you, madam. Good morning to all the dignitaries on the stage. I am Amok. Just before I head towards my question, I would like to give a brief introduction of my all skill sets, and this question is going to be oriented towards AI heads, CS and ENC. So I have already been a verified developer in a social platform called Discord. I have over 2 years of experience in a couple of languages such as Python, JavaScript and C++. And in terms of electronics and communication, I have made multiple electronic projects which involve Raspberry Pi, Arduino Uno, and I have won many competitions in those areas as well. So when I come back to AI and ML, I have made a couple of projects using Keras, Scikit-learn and TensorFlow as well. So with these many skills, I am not quite sure which sort of branch I have to head towards. Can you please guide me on that? Thank you. No, you can be into any of the 3 branches. Either you can be in ENC or in CS or in A and ML, because you have learnt all the required skill sets. Now, the only thing is that you have to decide about where you want to stand, because when you want to stand, either you will be land up with IT finally, whether it will be in EC or CES or in A and ML. Now, since you have learned TensorFlow, then all the AI related courses, usually I prefer you to either be in computer science or to be in A and ML, but you also say that you have done many projects on related to Arduino and then robotics. You can also fit into electronics and communication. You decide where you want to spend. So about that, in AI, there are more emphasis going towards now analog computers now, since digital is kind of insufficient to tackle AI requirements. So when it come back to electronics and communication, there will be slightly higher demand in analog-based computers. So about that. Can we take it offline afterwards? Thank you. Okay, thank sir. you. Move to the next. Thank you. Sir, Principal, so this is the next question for you. You also briefed us about how each of our departments is striving to build up that bridge between industry and academia. And also some of the students might have their own ideas. How we are encouraging such igniting minds through startup and incubation facilities? Okay, and this is very important. All of us should not aspire to look for a job after graduation. We should also try to create jobs for others, which is very important. Particularly the youngsters, as Amog mentioned, you are extremely bright. You have the ability to have your own startups. So we have over 30 clubs in our institute to promote holistic personality development. In that, one club by name Aspera, Entrepreneurial Club, which promotes entrepreneurship among students. It is completely driven by students. And we also have an incubation facility on our campus where there are 9 startups which are completely run by our students. And we have given free space, internet, everything free for the last 6 years. And they are doing it successfully. They are doing extremely well. And we have an ecosystem on campus where we want our students to become entrepreneurs. And we drive such. And we are also a member of TIE chapter. The TIE, I think some of you may know, stands for the Indus Entrepreneurs. The students who went to USA, who came back, they established the entrepreneurs in Mysore. All over India it exists. And we have a student chapter of TIE where they constantly interact with industry experts, mentors to guide these startups. So we have a very good ecosystem for entrepreneurial activities on the campus. Thank you, madam. Thank you, sir. A parallel question to this would be about the higher education, because many students would have some idea about going to the higher education. Sir, I would ask you the next question about the higher education. What kind of guidance do you provide for higher education, also for competitive examinations?
I think we have a training and placement department headed by Dr. Rashmi, who constantly organize fairs, particularly students who are interested to go for higher education in USA, Australia, Germany. We also provide opportunity for our students to learn German language and also Japanese language. In case they are interested, it is completely, I think, partly supported by us, and we are going to include that also in the autonomous curriculum. In addition, for UPSC examinations, we create awareness. What are the kinds of like IPS, IAS. In fact, some of our former students, the alumni, have become IPS officers, IRS officers. So we bring them and have a dialogue with them so that the younger generation get inspired. So we do a lot of such activities so that students should know exactly what they can do after graduation. Is only the engineering or UPSC or KPSC or banking or higher education abroad? All that awareness will be created right from first year itself. And also we have constant interaction with alumni. There are thousands of alumni who are working in USC. We engage in the constant dialogue interaction with them so that these students are guided by the alumni. Thank you, madam. Thank you, sir. My next question is to the training and placement officer. This is a very important question and the question which is most frequently asked by the students. What are the top recruiting companies and what is the highest package? So I would like to tell that in this academic year, especially 2022 passing out batch, we had around 724 eligible students. When I say eligible students, students who have constantly 60% and above throughout. It starts from your 10th, 12th, even in their diploma aggregate, and the aggregate of all the semesters. If they have scored 60% and above, we consider those students as eligible students. So we had around 724 students, out of which we are already placed 600 students this year. And we have around 850 multiple offers, and we have exposed all these students to more than 250 companies this year alone. So there were 250 companies, as I mentioned, and we have several mass recruiters who are directly in contact with the placement department. We have the direct tie-up. So we have Infosys, we have Wipro, we have TCS, we have Cognizant, we have Capgemini, we have Mindtree, we have Appiest Minds, we have Mu Sigma. So these are some of the companies, to name a few, who hire our students in mass. Say for example, this time Cognizant alone has hired 87 students. Happiest Minds has alone hired 61 students. Their package is 5.5 LPA. So a large number of mass recruiting companies take the students in bulk, paying very good packages. Other than these mass recruiting companies which also act as service-based providers, we also have product-based companies. Say this time we had Procter & Gamble. One student from ECE got selected to PNG with a package of 22 lakhs per annum. So that's the highest package what we have received. So other than that, we also have ZS. So computer science department students have bagged the opportunity from ZS for 12 lakh package. So other than that, we have many premium packages offered by different product-based companies. Like we have Volkswagen had come this time. Mbitel, that's a part of Volkswagen. We have Tally Solutions. We have Arrow Logic. We have Intel. Few students got selected to Intel, and a few students are doing internships with Intel for internship wherein they are paid around 50 to 60,000 per month, still when they are in the final year. And this time, 2023 passing out batch, that is still they are in the 6th semester, already 4 students have got selected to Proxilera company with 5 LPA package. So this is the current status of different companies which is coming to VVCE. Thank you, madam. My next question is to Head of Mechanical Engineering Department. Sir, mechanical engineering is one of the core branch. So how it is relevant to the current technologies? Yeah, thank you, madam. Mechanical engineering is a core branch, it's rightly said. And it's not only a core branch, it's the soul of engineering. Okay, why is the soul of engineering? Because all other engineering branches, either they use the mechanical components or the processes or the systems. Okay, for that purpose, it is soul of the engineering. And the current technology like AML, data science, the big data analytics, and other things, they can't work along silos. They need to apply to either for the mechanical systems or the processes. Therefore, mechanical engineering is the core engineering branch. Okay, in this juncture, I would like to give an example. Don't take it in a negative manner. Only to
guide you regarding how the mechanical engineering is core. Okay. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಕ್ ತಗೋಣ, ಪೇಸ್ಟ್ರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕೇಕ್. ಕೇಕ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ತಿಂದರೆ ಸೇಮ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಟು ಡೆಕೋರೇಟ್ ದಟ್, ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಕ್ರೀಮ್. ಕ್ರೀಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ವಿ ಈಟ್ ದ ಕ್ರೀಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಕ್ ಸುತ್ತ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಸವರ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಮೇಲೆ ಏನೋ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಕೇಕ್ ಒಳಗಡೆ ಕೋರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕ್ರೀಮೇ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕ್ರೀಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ರೀಮ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇಕ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಅದರಿಂದ ದಿಸ್ ಎ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ದೇ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಈ ಕೋರ್ ಅನ್ನೋದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಅಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಕೋರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲದೇನೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಸರ್ವೇ ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ದ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅದರಿಂದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಕೋರ್, ಈಸ್ ಕೋರ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೋರ್. And the technology, how it is relevant, was relevant, is relevant, and will be relevant in future as well. Thank you. Thank you, sir. Very rightly said. My next question is to head of BSc Honors. Sir, ಈ BSc Honors ಡಿಗ್ರಿಗೂ ನಾರ್ಮಲ್ BSc ಡಿಗ್ರಿಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸರ್? Thank you, ma'am. Good morning to all the parents. Normally degree, just 3 years degree, old conventional BSc degree. Whereas BSc Honors is a 4 years degree, blended with basic science and engineering subjects, which is designed by, the curriculum designed by, according to NEP, National Education Policy, introduced by Government of India. And also, this is more oriented towards research and practical experience. And here in BSc Honors, they can get any point of time. If they complete 2 years, they will get diploma certificate. If they will complete 3 years, they will get BSc degree. If they can complete all the 4 years, they will get honors in one major subject. And with aggregate 70%, if they pass BSc Honors, they can register for PhD without going for master degree. And they have much opportunities when compared with old conventional BSc degree in fields like petrochemicals, forensic labs, and there are so many, RANBOXy, CIPLA, space research, and also they can get the job opportunities as like our engineering students, because this BSc Honors introduced under NEP in VTU. So it is a technical university degree. So you are going to, the students, candidates going to learn not only physics, chemistry, mathematics, biology, along with they are also going to learn engineering subjects like electrical, mechanical, computer science subjects, along with new trends like artificial intelligence, machine learning, data science, nanoscience. So this is I have already told you, a blend of basic science and engineering courses, subjects. So that's why it has more advantages than the old conventional BSc degree. And at any point of time, if you are going to fit the course for 2 years, for 3 years, for 4 years, you will get certificate and degrees, everything. And the most important in this BSc Honors, the fee structure is prescribed by VTU is comparatively less than BSc degree. And in our college, this BSc Honors courses are taught by engineering faculties. Physics, chemistry, mathematics, and also engineering subjects are taught by our own engineering faculties. So laboratories, and you are going to, the candidates should go through projects, internships, everything that is not there in the old conventional BSc degree curriculum. So this curriculum is specially designed for a modern times according to National Education Policy.
Thank you, sir. The criteria is 45% with 10+2 or PUC. There is no CET for this BSc Honors. All 60 seats approved by VTU. We can fill through management 50% and 50% through a type 1, type 2 Karnataka and non-Karnataka. Fees also prescribed by VTU. Here we are not put any fees from our college. We are keep the same less fees what VTU prescribed. So that is the advantage of this BSc honors degree. This is more practically oriented subject course. Thank you. Thank you, sir, for providing us such with information. My next question is for the head of Civil Engineering Department. So civil engineering is also one of the core branch. I would like to know how good is civil engineering at VVCE? Thank you, madam. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ನನಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲೇ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೋ ಇರಬಹುದು. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ನೋ ಅಮಾಂಗ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್? I just would like to mention that, you know, all of us want infrastructure. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ರೋಡು, ರೈಲ್ವೆ, ಏರ್ಲೈನ್ಸು, ಅಥವಾ it can be, you know, in the form of building, it can be in the form of energy, it can be in the form of, you know, many healthcare units. ಅದರ ಏನೇ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ it is the civil engineers. So fundamentally, without civil engineers, I believe civilization cannot be comfortable. ಅದರಿಂದ some of you should definitely think of civil engineering as one very important branch of engineering. ನನ್ನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ HOD ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ರು, all the core branches are extremely important. I strongly believe you people should concentrate on that also. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಸುಮಾರು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, yes, IT is going to stay, we are going to live with IT, but without core branches, IT also cannot do much. So I strongly believe maybe next 4 years things may change and there should be a lot of opportunities for civil engineers. ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನನಗೆ? Sir, how good is civil engineering at VVCE? Okay. So having said this, I have to tell you about how VVCE is and how we evolve any branch of engineering ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. We have autonomy, which means, you know, we have total freedom in deciding about our syllabi, deciding about how the students should be trained. And we have a very conducive management. We are always encouraging management. So very, very important for any growth of any institute or any branch. So ಮೊದಲನೇದಾಗಿ we set our syllabi as per the need of the day. There is a lot of change which has happened in every branch of engineering, including civil engineering. We have been working on that and we have made our syllabi very much friendly to the present day requirements. ಎರಡನೇದು, ಸುಮಾರು ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕಡೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಂಫಸಿಸ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋದು, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಸರ್ವೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಮಾರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ಗಳದೆಲ್ಲ ನಮ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ we need to create some model and make them really learn how to build. And that is the kind of plan we have. We are trying to create construction yard and make students practically work on
the civil engineering aspect. So, there are many softwares these days which are being used in all branches of engineering, including civil engineering. So we do train our students on the recent softwares which are very much required in the industry. So they get the exposure of that. Then now ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸೇ ದಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅದರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೋಕಸ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಲ್. ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಡೂ ಗಿವ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ industry professionals will come and guide on important aspects, and hence whatever gap is there between academia and industry adanna reduce ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ದೇನೆ we want our students to have all round development. So coding alla irbodu ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ we have 3 very active clubs within the department. Sustira anta ಒಂದು, ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ, and research studio anta. All of them make the students work on their own to build their leadership, team building qualities, and so on. So overall, I strongly believe somebody who wants to study civil engineering at VVCE will find extremely happy. I know I have our students right now. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು IT ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೋಗಿಪ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಕೋರ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಪಾಸಿಬಲಿ ದೇ ಲವ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ಐ ಬಿಲೀವ್ ಯು ಶುಡ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಓವರ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಸ್ಕ್. ಐ ಅಶ್ಯೂರ್ ಯು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಟ್ VVCE ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಂಜಾಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವೆರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿನೂ ನೀವು ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 years ಟೈಮ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೈಡ್ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈಗ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಏನಂದರೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್. ಈ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ CET ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡೌಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಕೂಡ, ಮತ್ತು ಡೌಟ್ಸ್ ಸಹ ಇರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ CET ಸೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಉದಯ್ ಶಂಕರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು. ಅವರು ನಮಗೆ ಈಗ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ CET ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಉದಯ್ ಶಂಕರ್ ಅಂತ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾನು ಮಹಾರಾಜ PU ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ CETಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಆರಾಮಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬದ್ಧತೆಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು 15 ದಿವಸದಿಂದ ಒಂದು ಎಡಿಟ್ಗೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮು ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ಗೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು, ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ್ದು ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ ಅಂತ. ಆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮುಗಿದಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅದು ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಸತತ 2013 ಕೂಡ ನಮ್ಮ KAಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜವರೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಸರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಆಭಾರಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ಇಲ್ಲಿ B ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗೇ 1 ವಾರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. NSS, NCC, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಮತ್ತು ಡಿಫೆನ್ಸ್, ಅದನ್ನು 1 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಕರ್ನಾಟಕದ 5 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ
ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಬೆಳಗಾಂ, ಮಂಗಳೂರು, ಗುಲ್ಬರ್ಗ 5 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸನ್ನು ತಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆದರೆ ನೀವು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಂದು ಕೂತಿರಬೇಕು. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಿದೆ. ಏನಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯವರು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ನಾವು ಕೆಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೋಡಿರಲ್ವೋ ಏನೋ ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಮುಗಿದೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ವಾಟ್ಸಪ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಕೆ ಎ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇರಿ. ಆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 4 ದಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸರ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. NSS, NCC, ಡಿಫೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೆ ಎ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಭವನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್ಗೆ. ಅದನ್ನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಡೇಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಬಂದರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ವೈಸು ಸರ್, ಇದು ಪ್ರತಿದಿನ ರ್ಯಾಂಕ್ ವೈಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮೊದಲ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ಸೆಷನ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. 9 to 12, 12 to 2, 2 to 4, 4 to 6. 700 ರ್ಯಾಂಕು ಅಪ್ ಟು ಒಂದೊಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸರ್ ಏನೇನು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮದು SLC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡು ಫಾರ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್, PUC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ನು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. ನೀವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿಯಿಂದ ಸೀಟ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದಾರು ಬಂದು ಅವನು ಕರ್ನಾಟಕದವನಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಅಂದರೆ 10 years ಅವನು ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, 7 years 7 ವರ್ಷದ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರಬೇಕು. CBSE ಅವರು ICSE ಅವರು ಆದರೆ ಬರೀ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿದರೆ ಆ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೆ BEO 1 to 10th ಆದರೆ BEO, PUC ಆದರೆ DDPU ಅವರಿಂದ ಕೌಂಟರ್ ಸೈನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಿಸ್ ಆಗತ್ತಿದ್ದು. 1 to 10th ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೆ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಸೈನ್ ಆಗಬೇಕು BEO ಇಂದ. 11th 12th ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ PU ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ DDPU. ಈಗೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ರೂರಲ್ ಅಂದರೆ ಅವರು 10 ವರ್ಷಗಳು ಓದಿರಬೇಕು ಸರ್. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದರೂ 10 ವರ್ಷಗಳು ಓದಿರಬೇಕು. ಆ ಎರಡೂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಸೈನು ಈಗ 1 to 10 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ರೂರಲ್ಲು ಅಥವಾ 1 to 10th ಬರ್ತಾರೆ. ಆ 1 to 10th ರೂರಲ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅವರು ಕೌಂಟರ್ ಸೈನ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಸೊ OBC ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಕಮು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಸ್ಟು ಒಂದೇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ 5 ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಇವತ್ತೇ ಇದು ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಮುಗಿದೋಗಿರುತ್ತೆ. SC ST ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1ಗೆ 2 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಈಸ್ 5 years ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ. ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 15 ರಿಂದ 20 ದಿನಗಳು ಬೇಕು. ಸೊ ತುಂಬ ಪೋಷಕರು
ಗಲಿಬಿಲಿ ಆಗೋದು ಒದಾಡೋದೆಲ್ಲ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಮೊದಲು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ ಅದೇನೆ, ಯಾರ್ಯಾರು OBC ಅಥವಾ ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು, ಮತ್ತೊಂದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ. ಆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ಸೆಲ್ಫ್ ಅಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ KE. ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೇ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೇ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಕಾಪಿನ ನೀವು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. KE ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 2 ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದನ್ನು ನೀವಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದನ್ನು KEಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು. ಒರಿಜಿನಲ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಸರ್. ಒರಿಜಿನಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ SLC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡು, PU ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡು, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆನೂ ಕೂಡ ಅವರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ರೂರಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅದು ರೂರಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು, ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ವ್ಯಾಸಂಗ ಪತ್ರ, ಫೈನಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದ್ದು, ಆ ಒರಿಜಿನಲ್ನ ತೋರಿಸಿ ಒಂದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು, ಆಗ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಅವರು ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಕಾಪಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕೋಡನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅದು ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ನೀವು ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಲ್ಲ KEಗೆ, ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಅವನು. ಆವಾಗ ಅವರು ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸರ್ ಕಾಲೇಜವರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲಾಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ KE ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಇದು ಆಫ್ಲೈನ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕರೋನಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಆಫ್ಲೈನ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು 20 ದಿನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದು ರ್ಯಾಂಕ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಯಾರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಇರೋರು ಮೊದಲೇ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋರು, ಈಗ ಸಪೋಸ್ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಬರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು 3 ಮತ್ತು 4 ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಯಾವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲದೇ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಹಾಲ್ ಇದೆ, ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಪ್ಷನ್ 1, ಆಪ್ಷನ್ 2, ಆಪ್ಷನ್ 3 ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ KE ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಿನ ಒಂದ್ಸರಿ ಆ KE ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾರು ದಾವಂತ ಪಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಈ ಸರಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ನಾನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಇತ್ತು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಯ ಏನು ಪಡಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟಫೇ ಅಲ್ವಾ ಅದು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋನ್ಗೂ ಟಫೇ, 50ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋನ್ಗೂ ಟಫೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಟಫ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್, ಅದು ಈಸಿ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಸಿ ಅದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಸಿಸ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್. ಅದು ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ PCM 100 ಬಂದಿರೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ CET ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 180ಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು 160 ತಗೋತಾರೆ, ಒಬ್ರು 159 ತಗೋತಾರೆ ಅಂದರೆ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಫರ್ಸ್ 3000. 700ರಿಂದ 3000ವರೆಗೂ ಡಿಫರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಎಲ್ಲಿ 55, 60 ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪಿರಮಿಡ್. ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತುಂಬ, ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ರ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟೀಚರ್ 28 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು,
ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಮಗುವಿನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಅವನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕೋಪ್ ತಗೋತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಅದು ಇನ್ಫ್ಯಾಚುಯೇಷನ್ನು ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಇದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಅದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಯಾವ ಹುಡುಗನ್ನ ನಾವು PUC ಇದ್ದಾಗ ಇವನೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇವನೇನೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡಿ. ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್, ನೀವೆಲ್ಲ CET ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಇಷ್ಟು ನನ್ನ ಕಡೆಯ ವರ್ಷದ ಕೆಲವು ನನ್ನ ಬ್ರೀಫಿಂಗು ನನಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದದ್ದು. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸರ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ. ಅದು ABC ಅಂತ. A ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವನು 7 ವರ್ಷ ಓದಿರಬೇಕು. B ಅಂದರೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ 7 ವರ್ಷ ಓದಿರಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಸೇರಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ B ಹಾಕಿ ಓದಬೇಕು. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ A, ಕ್ಲಾಸ್ B, ಕ್ಲಾಸ್ C ಏನಾದ್ರು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವುದು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ನೀವು 3A ಇದ್ದೀರಾ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು GM ಅಂತ ಬರೆದುಬಿಟ್ರೆ ನೀವು GM. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು 3A ಇರ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ 2B ಅಂತ ಬರೆದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬದಲಾಗಲ್ಲ. 2B ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಾವು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದರೆ GM ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋರೆ. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಬದಲಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಬಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ SLC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸರ್ ನಂದು ಆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ SLC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಡಿಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶನ ಅವರು ಕೊಡಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕ್ಲೈಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್. ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು 20 ದಿನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಸರ್. ಸರ್, ಇವಾಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಮೈಸೂರವರೇ ಆಗಿ ಮಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಓದಿದಾಗ ಅವರು ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತಾ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ? ಏನು ಸರ್? ಹೌದು, ಕ್ಲಾಸ್ A ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲಾಸ್ A. ಅದು ನೋಡಿ, ನೀವು ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ 13ನೇದೋ 14ನೇದೋ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು 7 ವರ್ಷದ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಕೌಂಟರ್ ಸೈನ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. BO ಮತ್ತು BO ಅಥವಾ PUC ಆದರೆ DDPU. ಸರ್, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ಮಾಡಿಸಿಟ್ಕೋಬೋದು. ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿಟ್ಕೋಬೋದು ಸರ್, ಮಾಡಿಸಿಟ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಓದಿದ್ರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದು. ಹೌದು, ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು, ಕೊಡಲೇಬೇಕು 7 ವರ್ಷ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು 5 ಸೆಟ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಗೆಜೆಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಹತ್ರ ಸೈನ್ ಹಾಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ನಮಗೊಂದು ಕೊಡಿ, ನೀವೊಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಅಟೆಸ್ಟ್ ಮೊದಲ 3 ದಿನ ಏನಾಯ್ತು, ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಒಂದು 10,000 ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳೋದು, ಇಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಟೆಸ್ಟ್ ಹುಡುಗರೇ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ಸೆಲ್ಫ್ ಅಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಓದಿದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರದು ಬೇಕಾ, ಬರೀ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒಬ್ಬರದು ಸರ್? ಯಾರು ಒಬ್ರು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ BO ಅಥವಾ PUC ಓದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವರು ಕ್ಲಾಸ್ B ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಂದ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ BO ಸೈನ್ ಆಗಿರೋದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ DDP ಇದು PUದು ಬೇಕಾ? ಬೇಡ. 7 ವರ್ಷ ಸಾಕು ನಮಗೆ. ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ? 7 ವರ್ಷ ಸಾಕು. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, ಕೋಡ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವುದು ಸರ್? ಕೋಡ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿ ಕೋಡ್. ಅದು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಸರ್, ಅದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಸಿಸ್ಟಮೇ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ KA ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ 20 ದಿನದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೈನ್ ಡೇ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇವತ್ತಿಂದ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೋಡ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬೈ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೋಡ್ ನೀವೇ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, KA ಕೊಡುತ್ತೆ.
ಸರ್ ಇದು SNQ ಕೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸಾಕು 7 ವರ್ಷ ಸಾಕು. ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಆದರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮು 10 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಎರಡೂ ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ 1ರಿಂದ 12ರಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಓದಿರಲೇಬೇಕು. ಸರ್ ಇದು SNQ ಕೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ. ಸರ್ SNQ ಅಂತಂದರೆ ಸೂಪರ್ ನ್ಯೂಮರಿ ಕೋಟಾ ಅಂತ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು 5% ಸರ್. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿನ ಮೊದಲ 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 5% ಸರ್, 5%, 100ಕ್ಕೆ 5% ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಲ್ಲಿ. ಸರ್ ತುಂಬ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜು, ಸಪೋಸ್ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ನೀವು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲಾಟೆಡ್ ಸೀಟೀಸ್ 80 ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ 5% ಅಂದರೆ ಮೊದಲ 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ SNQ ಕೋಟಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. SNQ ಕೋಟಾನ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ KA ಹೇಳುತ್ತೆ ನೀನು ಬ್ರ್ಯಾಂಚನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಅಂತಲೇ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೌದು ಅವರೇ 2ನೇ ವರ್ಷ 1ನೇ ವರ್ಷ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ 2ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದರೆ SNQ ಕೋಟದ್ದು ಬದಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ SNQನವ್ರಿಗೆ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ 19,000. ಹೌದು, ಅಂದರೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀ ಎಷ್ಟು 56,000ನೋ 60,000ನೋ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀ 4 ವರ್ಷನೂ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. SNQ ಕೋಟಾದವರು ಸೂಪರ್ ನ್ಯೂಮರರಿ ಕೋಟಾ ಇನ್ಕಮ್ಮು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 8 ಲಕ್ಷ. 8 ಲಕ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಇನ್ಕಮ್ಮು. EWS. ಈ ಬೇರೆಯವರು ಯಾರು ನಾನ್ SNQ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, 2ನೇ ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಇರಬೇಕು, ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು. ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲದ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಚೇಂಜನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಅನುಕೂಲತೆ ಇದೆ. ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಂದರೆ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು KA ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. KA ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು OBC ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. SC ST ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಇನ್ಕಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲೈಮಿಂಗ್ ದ ಸೀಟನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ 3A 3B 2A. ಆದರೆ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಟು ಅದರ್ SC ST ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು 87,000 ಏನೋ ಇತ್ತು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಈ ಸರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆ ಫೀಸನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಸರ್. ಸರ್ ಕಾಮೆಡ್ಗೆ CET ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಕಾಮೆಡ್ಗೆ ಮತ್ತು CETಗೆ ಸೇಮ್ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಾ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್? ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಕಾಮೆಡ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಾನ್ಸೋರ್ಷಿಯಮ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾ ಕಾಮೆಡ್ಗೆ ಇದುವೆ. ಆದರೆ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಅರೌಂಡ್ 2,40,000 ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಅವ್ರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ CETದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಲೋವರ್ ಫೀ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಫೀ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಒಂದು 5,000ದಿಂದ 7,000 ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು 83,000ರಿಂದ 84,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಈ ಸರಿ ಒಂದು 10% ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಒಂದು 90,000ದಿಂದ 92,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಬೋದು. ಅದು CET ಫೀ. ಕಾಮೆಡ್ಕೆನಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಟಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾ. ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ 3 ಕೋಟಾ ಇರುತ್ತೆ. CET ಕೋಟಾ 45% ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಕಾಮೆಡ್ಕೆ ಕೋಟಾ 30%, ಉಳಿದ 25% ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾ. ಅದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಹಾಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕುಶಾಲನಗರ ಇರ್ಬೋದು, KR ಪೇಟೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ 100% ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ, 19,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಗಳದು CBSE, ಅದು ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕಾ? ಬೇಕು ಸರ್, ಬೇಕು. ಯಾವುದು ಸರ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ಗಳು ತುಂಬ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು
ನಮಗೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ನು. ಅದನ್ನು ತಂದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು KA ಕಳಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಅಥಾರಿಟಿ ಕಳಿಸಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ಮೆನ್ ಅಂತ. ಆಗ ನೀವು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಇಲ್ಲೇ ಓದ್ತಿರೋದಾ? ಹಾಂ ಸರಿ, ಹಾಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಹಾಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕು 7 ವರ್ಷದ್ದು. ಯಾವುದು PCM ಇದು 12th ಬೇಕಾ ಸರ್? ಏನು ಬೇಡ, 7 ವರ್ಷದ ಸಾಕು. 7 years. ಫಸ್ಟಿಂದ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು ಅಥವಾ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸು ಆ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಮೆಡ್ಗೆದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದರದ್ದು ಇವಾಗ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. CET ಡಿಲೇ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವ ಥರ ಡೈಲಮಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗ? ಯಾವ ಥರ? ಹಲೋ ಸರ್, CBSE ಮತ್ತು ICSE ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ದೇನೆ CET ರಿಸಲ್ಟು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈವನ್ PU ಕಾಲೇಜಸ್ 5% ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 5% ಸೀಟನ್ನು CBSE ICSEಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಖಾಲಿನೇ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು 50-50 ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ದೇನೆ ಸರ್ ಬರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು CET ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಸರ್ ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು CET ಇದರಲ್ಲಿ? ನೀವೇನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಫೆಚ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಹಲೋ ಸರ್, ಈಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ CET ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಫೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕೇಳಿ. ಈಗ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೋತೀವಿ, ಹೌದು, ಅದು ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮುಗೀತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಗ CET ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದು. ಸೊ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ರೀಫಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಖಂಡಿತ ಕೊಡಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾನೇ ಬೇರೆ, CET ಕೋಟಾನೇ ಬೇರೆ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಕೆ ಕೋಟಾನೇ ಬೇರೆ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಯಾರೋ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರು ವೆಯ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಆ ಸೀಟು ವೇಕೆಂಟ್ ಆಗೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದು ಅವಾಗ ಮೇಯ್ನು ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗದೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾದಿದೆ. ಈಗ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾದಿಂದನೇ ದುಡ್ಡು ಬರೋದು. ಅದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒರಿಜಿನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು CET ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಗೂ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ 100 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 2 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಫ್ಯೂಚರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾನ CET ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಿಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಸರಿ, ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಗೂ ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡೋಣ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೋಡೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೀಟು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ SC ಅಥವಾ ST ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಆನ್ಯುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೋರ್ ದನ್ 10 lakhs ಇದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಸರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಇದು ಸೀಟ್ ಅವೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಫೀಸ್ ಫುಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೈಟ್. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ SC ST ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಫೀಸ್ ವೆದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಬೇಕಲ್ಲ, ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎರಡೂ ಬೇಕು ಸರ್. ಮೋರ್ ದನ್ 10 lakhs ಇದ್ರು ಸರ್. ಹೌದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಮಗಳು NCC ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದಿನ್ನ ಹೇಳಿ NCC ಇದೆ, ಆದರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ನಂಬರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, S ಅಂತ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಅದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತರ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ,
NSS, NCC, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು, ಡಿಫೆನ್ಸು ಇದನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವರು. 4 ರಿಂದ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ನೀವು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ NCC ಅಂತ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನೀವು ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಅದು ಎಸ್ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಅದು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾವಾಗ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್? ಈಗ ಬಂದಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು? ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಆ ಒಂದು 5 ದಿನದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಂದ ಬಿನ ಸಿನಾ? ಬಿ ಸರ್. ತಂದ್ಕೊಡಿ, ತಂದ್ಕೊಡಿ. ತಂದ್ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಸರ್. ಒರಿಜಿನಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನ ತಂದು ನಮ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀರಾ? ನಾವು ಅದನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು KA ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನು 3-4 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸನ್ನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು, ಡಿಫೆನ್ಸು, NCC, NSS ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? KA ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಕ್ಲಾಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಅಕ್ಲಾಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆಗ ಹೋಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು KA ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ? ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಇದೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದು. ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಗಿನ ಮುಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಿನ ಒಂದ್ಸರಿ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. KA ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೋಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದಿದೆ ಅಂತ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ CET ಮತ್ತು ಕಾಮೆಟ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಆಗದಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾರಾದರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೀಟ್ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಆಸ್ ಆನ್ ಟುಡೇ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲೂ ಸೀಟ್ ಇದೆ, ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದು 85%, 90% PUC ತೆಗೆದಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡಿ, ಕಾಮೆಟ್ಗೆ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಕಾಮೆಟ್ಗೆನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೀಟು, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ನಾವೇ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾವು ಖಾಲಿ ಇದ್ರೂ ಸೀಟ್ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಬಂದು ಕೇಳ್ತೀರಾ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡು ನಾವೇ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿ ನಂತರ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದಾದರೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು CET ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಪ್ರತಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೌಂಡ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಆನ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಇವಾಗ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾವ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕಾಮೆಟ್ಗೆದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, CET ರ್ಯಾಂಕು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನೋ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2000, 3000 ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಹಣ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫೀ ಏನಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಮೆಟ್ಗೆನಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 15,000 ಇದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. CETನಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10,000 ಇದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನಂದು 40,000, 50,000 ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10,000 to 20 ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು IT ನಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾನ್ IT ನಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜಾಬ್. ಮುಂದಿನ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಯಾರು ಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಂಟೈರ್ ಚೈನಾದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಿಂದ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಫ್ಯಾಬ್ ಸಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸುಮಾರು 25,000 ಕೋಟಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ
ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿವರ್ತನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 30 ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರೇನೆ 5 ಲಕ್ಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಅಲ್ಲೇ. ಮತ್ತೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 50 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅವರೇಜು 10 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ. ಸೊ ಆಫರ್ಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮಾಡಿ, ಸಿವಿಲ್ ಮಾಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮಾಡಿ ಕೋಡನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೋಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ ಸರ್, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೂ ಹೋಗ್ಬಂದು ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ನಮಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಬಂದಿದ್ರಲ್ವಾ, ಸರಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆಗಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮದು 80% 90% ಇರೋರೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಇದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಸೇರಿಸಲ್ಲ ನಾವು. ಯಾರು 50% ಬಂದಿರುತ್ತೆ, 60% ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಅಂಥವ್ರು ಬರಲಿ ಕಟ್ಲಿ. ಅವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓದಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ವಾ, ಕಟ್ಲಿ ಅವರು ಪೆನಾಲ್ಟಿನ ಅಂತ. ಓದಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೋಷಕರು ಎಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸರ್, ಈ ಸರಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸರ್ 14,210 ಜನ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಮೊದಲನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್. PCM 100ಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಿರೋರು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 500 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರ ಭಾವನೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದು ಮಾಮೂಲಿ ನಾವು ಅಂದಾಗೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಮೊದಲನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೀವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ CET ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ. ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಮತ್ತು ಕೀ ಆನ್ಸರ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಏನು ಬರ್ಬೋದು ರ್ಯಾಂಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದಾಗ ಆವಾಗ ಅದು ಆತಂಕ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ, 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗೆ 80-90 ಸಾವಿರದ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಮೈಸೂರೇ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಸರ್. ಕಡೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಏನಿರ್ಬೋದು ಅವನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಏನಿರ್ಬೋದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಟ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾವು 60% ಇಟ್ಕೊಂಡು 50% ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕನೇ ಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ಅದು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಏನು ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಟ್ ಆಫು 40,000 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು 40,000 ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಮಾಪಪ್ ರೌಂಡಲ್ಲೇನೋ. ಅದು ಒಂಥರ ರಾಂಗ್ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ನು, ನಿಮಗೆ ರಾಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಅದು. ನೀವು ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ ಸರಿ ಕಟ್ ಆಫ್ 40,000 ಇತ್ತು, ಈ ಸರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 20,000 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೀಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವೇನು ನೋಡಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಕಠಿನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡಿ, ಯಾವ ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಂತ. ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎನ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಒಂದು 3,000 4,000, ಈಗ ಕಠಿನ್ 4,000 ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 4,000ದಿಂದ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಠಿನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ನೀವೇನಾಗಬೇಕು, ಒಂದು 10,000ವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 4,000. ಆಮೇಲೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಕೊನೆ ರೌಂಡಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ, ಒಂಥರ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು. ತುಂಬ ಜನ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಈ ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನೀವೇ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಸರಿ ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತವ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೀಟು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ NCC ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಟನೇ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, VVCಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಸಿಗಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಅಲಾಟೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 1% ಸೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೋ ಟೋಟಲ್ಲು ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ 50 ಸೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 50 ಸೀಟನ್ನು ಅವರು 220 ಕಾಲೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಂಚಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದೋ ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಸರಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ.
ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1, 2, 3, 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋಟಾದಡಿ ಸೀಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು, ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ 1ನೇದು ಇದು, 2ನೇದು IS ಕೊಡ್ತೀನಿ, 3ನೇದು ENC ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, 1000 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದೇನು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ದೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಡಿಸರ್ವ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಕಾಲೇಜ್, ಬೆಟರ್ ಬ್ರಾಂಚ್, ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಗೆಟ್. ಸರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ರೊಟೇಷನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು, NSS, NCC ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ಮಕ್ಕಳು PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ, ಅದನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಹಂಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ 50%, CET 50% ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವ ಸರ್? ಹೌದೌದು, ಹಾಗೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಈ ಸರಿ. ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೂ ಏನೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ PUC ಇದು. ಈಗ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ತಗೊಳುತ್ತದು. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಈ 1 to 10 CBSE ಓದಿದ್ದು PUC ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ 1 to 10 ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು DO ಸೈನ್ ಆಗಲೇಬೇಕಾ? ಬೇಡ, CBSE ಮತ್ತು ICSEಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬರೀ PUCಗೆ ಮಾತ್ರ. PUC ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ DDPU ಸೈನ್ ಬೇಕು. 1 to 10 ಬರೀ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಹೌದು ಸಾಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸೀಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ST ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ ಇನ್ಕಮ್ಮು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ಲು 2.5 ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಏನಾದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಫೀಸು? ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು 60,000 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಈಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 60,000 ಬರ್ಡನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ಇದ್ದಿದ್ದು. ಈ ವರ್ಷ ಏನಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದರೆ ಬಂದು ಕೇಳಬೇಡಿ ನನ್ನನ್ನು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾದಡಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದ್ರು, ಇನ್ಕಮ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2.5 lakhs ಇತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಂ, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ. ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಇನ್ನೂ ಇದೆವಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಫೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಾಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಸೀಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ A ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಆ ಕಾಲೇಜು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚು, ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗು. ಆಗ ನೀವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಚಾಯ್ಸ್ 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ನೀಡ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಚಾಯ್ಸ್ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ಸೀಟನ್ನು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲೇಜೇ ಅಲಾಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಫೀಸ್? ಸರ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನೀವು? ಸರ್ ಫೀಸನ್ನ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ಗೂ ಕಟ್ಟಲ್ಲ. ನೀವು ಫೀಸನ್ನ ಚಲನ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿ, ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಫೀಸು ಚಲನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಾಯ್ಸ್ 1 ನೋಡಿ, 3 ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ 1, 2, 3, 4 ಅಂತ. ನಮಗೆ 3ನೇ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು, ತೃಪ್ತಿ ಆದರೆ ಎಸ್ ನಂಗೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಅಂತ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗ ಫೀಸು ಚಲನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಚಲನ್ ಜನರೇಟ್ ಆದದನ್ನ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿರೋ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ 3ನೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇನ್ನೂ 2 ರೌಂಡ್ಗಳಿವೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಇದೆ,
ಆ ಎರಡು ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದು ಸಿಗಬಹುದೇನೋ ಅಂತಂದರೆ ಆಗ ನಾವು ಚಾಯ್ಸ್ 2 ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಚಾಯ್ಸ್ 2 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 2ನೇ ರೌಂಡ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇ ಚಾಯ್ಸ್ 3 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಚಾಯ್ಸ್ 3 ಹೊಡೆದ್ರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ನನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಇಡಿ ಅಂತ. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ನೀಟ್ ಹೋದವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಚಾಯ್ಸ್ 3ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ನು, ಚಾಯ್ಸ್ 3ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರೋದು ನನಗೆ ಬೇಡ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಚಾಯ್ಸ್ 3. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ CET ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಹೊಸಗೆ ಅಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಾಯ್ಸ್ 4 ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನನಗೆ CET ಸವಾಸ ಬೇಡ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗೋದು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದು ಚಾಯ್ಸ್ 4 ಅದು. ಎಸ್ ಸರ್ ಜಾಬ್ಸಿದ್ರು ಇದು ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಪೋಷಕರಿಗೆ. ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೋ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೋ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ದಿರೋ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿ, ಆ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮೊದಲನೇದೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ನು, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜು ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಆಪ್ಷನ್ 1ನೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕೆಳಗಡೆ 5ನೇ ಕಾಲೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, 7ನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಆಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಚಾಯ್ಸ್ 3 ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪರಿಗಣಿಸೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಚಾಯ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೀಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್, ಇವಾಗ ನಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸೀಟ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಸಪೋಸ್ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ನನಗೀಗ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೋದಾ? ನೀವು ಬರೋದು ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಚಾಯ್ಸ್ 2 ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನನ್ನು ತುಂಬ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ KEA. ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ 2 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಮನೇಲಿರಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ರಿಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದು ರಿಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು 100 ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, 50ನೇ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ, ಆವಾಗ 1ರಿಂದ 49 ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವು ಹಾಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಆದರೆ 50ನೇ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರೋದು, 51ರಿಂದ 100 ಇರುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 51ರಿಂದ 100 ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 50ನೇ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು 40ನೇ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 to 39 ಇರುತ್ತೆ, ಪುನಃ 41ರಿಂದ 50 ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೂ ಕೌಂಟರ್ ಬೇಕಾ? DDP ಬೇಕು ಸರ್, ಬೇಕು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ VVCE ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಕಾಲೇಜಿದು ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ CET ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 1.5 hour ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಡೆದಿರೋ ಸೆಷನ್ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಿದ್ರೂ ನೋಡ್ಬೋದು. VVCE ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಷನ್ ಇನ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ CET ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಇದ್ದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ CETಗೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು, ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? 4 years ಏನು ಬರ್ಬೋದು ಸರ್? ಹೋದ ವರ್ಷದ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ವರ್ಷ ರಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. CET ಫೀಸು 10% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಯಾವುದು CET ಕೋಟಕ್ಕೆ. ಹೋದ ಸರಿ 58,000 ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ. ಈ ಸರಿ ಒಂದು 10% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು 5-6 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಕಾರನೇ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ, 20,000 ರೂಪಾಯಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಫೀ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. 20,000, 10,000. ಆಮೇಲೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫೀ ಅಂತ ಒಂದು 8,000 ಬರುತ್ತೆ. 38, 40,000 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೀಗ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀ 60,000 ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲಸ್ 40,000 ರುಪೀಸು ಬೇರೆ ಫೀ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೀ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು 40,000ರಿಂದ 42,000 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ನಾವು ಹೋದ ಸರಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ,
ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಏನೇನು ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದಾದ ನಂತರ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ 15,000ವರೆಗೂ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾವು ಬೇಡ, ಅಷ್ಟು ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು 10,000 ಮಾತ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕೆಲವು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 15,000 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 20,000ವರೆಗೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು 10,000 ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಎಂಟೈರ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹುಡುಗರ ಮೇಲೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಟ್ಟು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಾಗಿ 90,000ಇಂದ 92,000 ಈ ವರ್ಷ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಡರ್ CET. ಕಾಮೆಟ್ಕೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಟು ಅನದರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್. ಈಗ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ. ಅದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಅಂದರೆ ಕಾಮೆಟ್ಗೆ ಫೀ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ 2 ಲಕ್ಷ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀ, ಇದು ಸ್ಕಿಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಫೀ ಎಲ್ಲ ಅದೊಂದು 44,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫೀ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ವೈಸು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Okay, if there are no more questions, I would like to express my sincere gratitude to all the dignitaries who have participated in this panel discussion. Thank you everyone for all your kind information. I thank Mr. Uday Shankar sir for providing all the information regarding CET counseling. I would also like to thank our beloved principal Dr. B. Sadashiva Gowda for his patience listening and giving answers for all the questions accurately. Thank you very much, sir. I would like to thank all the heads of all the departments for participating in this panel discussion. Thank you everyone. I would like to express my sincere gratitude to all the parents and the students who have come here, have shown interest in building your career. Thank you so much for your participation. We have arranged lunch for everyone in the sports complex, which is just next to this building. Along with that, I want all of you to visit the departments, the various departments of engineering. I would also like to give you the information that CS department is in A block, Civil and AIML is in B block, Electronics and Electrical is in C block, Mechanical is in D block. So you can visit all these departments after you have lunch or before you have lunch. IS is also in A block. Yeah, IS is also in A block. Along with that, I want all of you to visit, I request you to visit the sports complex where our students have exhibited their projects and they're waiting to demonstrate it to you. Please kindly visit all these areas which I've mentioned. And thank you everyone for being here with us and joining us in this panel discussion. Thank you very much. Thank you. I have one more request to all of you. We have pasted a QR code in certain locations in this college. I want all of you to please kindly give the feedback about this session. How did you feel about this panel discussion? Please take few minutes and give us the feedback so that it will help us to improve it in the next session. Thank you so much.